Good morning, students. In last class, we discussed that is preparation of haloalkanes. In the preparation of haloalkanes, definitely one question will be there in the examination. Next, we will discuss that is physical properties. Physical properties of haloalkanes. Physical properties of haloalkanes. We know that haloalkanes are generally represented as Rx, where R is in any alkyl group. No? For example, you take a carbon atom, that is methyl group. You know, this bond is polar in nature. This CX bond is polar in nature. On halogen atom, slightly negative charge is formed. On carbon atom, slightly positive in charge. Due to polar nature, these haloalkanes having higher boiling points than corresponding alkanes. For example, you take methyl chloride or methyl bromide or methyl iodide having higher boiling points than methane. Ethyl chloride, ethyl bromide, ethyl iodide having higher boiling points than compared to its ethane. Corresponding alkanes compare madare, these haloalkanes having higher boiling points. Yakappa higher boiling points due to this polarity in the molecule. Molecule alli ee polarity irtakanta reason inda artha aita due to strong dipole interactions irutte, and also it's a very important that is strong dipole interaction irutte due to polar bond, very important artha aita, and also it's a very important point due to polar nature, strong dipole interaction, and also van der Waals forces is present. Hence, it's having higher boiling points. Haloalkanes having higher boiling points when compared to corresponding alkanes. This is a very important physical property. Next, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್, haloalkanes having higher boiling points. ಈ haloalkanes ಅಲ್ಲಿ ಈ halogens different ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Very simple. When the halogen size is increases and also the mass is increases, the boiling point also increases. That is, for example, Ri having higher boiling point than Rbr, having higher boiling point than Rcl, having higher boiling point than Rf. These are the order of boiling points. If the halogen size increases and also halogen mass increases, the boiling point also increases. This is another point, it's very important. Next, very important, ಈ haloalkanes ಅಲ್ಲಿ the boiling point decreases with increase in the branching chain. It's very important. The alkyl increases, very important, that is when the branching chain increases, the boiling point decreases. It's very important. See here, for example, that is CH3, CH2, or you take Cl. These are propyl chloride, and chloropropane having higher boiling point than isopropyl chloride, CH3, CH, Cl, CH3. This is isopropyl chloride. This having higher boiling point than this. The branching chain increases, the boiling point decreases. It's very important. Next, other point, it's very important. You take another example, that is CH3, CH2, Cl. This is a chlorobutane or butyl chloride is the trivial name. This having higher boiling point than secondary butyl chloride.
secondary butyl chloride. These having higher boiling point than tertiary butyl chloride. If the branching chain increases, see here branching, there are two branches. Here one branch, here there is no branch. If the branching chain increases, the boiling point decreases. The boiling point decreases. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು polar nature of CX bond. Due to polar nature of CX bond. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Why due to polar nature of CX bond the halo alkanes have higher boiling points ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because strong dipole-dipole interactions and also van der Waals forces is present in the molecule, since it's having higher boiling points than corresponding alkanes. Next, another point, these halo alkanes having higher boiling points, if the branching chain is less, that indicates that if the branching chain increases, the boiling point decreases. Hence, normal butyl chloride having higher boiling point than secondary butyl chloride. Secondary butyl chloride having higher boiling point than tertiary butyl chloride. Tertiary butyl chloride is very important point. Next, another point, if the halogen, the halogen size increases, and also the mass increases, the boiling point increases. Hence, Ri having higher boiling point than, Rbr having higher boiling point than, Rcl having higher boiling point than Rf. This is the order of boiling point if different halogens are present in the haloalkanes. This is very important. Next physical property, you come to that is solubility. Fourth physical property, that is the solubility. Discuss now. You know, haloalkanes having insoluble in water. Haloalkanes are insoluble in water. What is the reason they are insoluble in water? Due to polar nature of CX bond. They do not form hydrogen bonding with water molecule. Hence, they are insoluble in water. But they are soluble in organic solvents like benzene, ether, CCl4, etc. Organic solvents alle soluble ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is water ಅಲ್ಲಿ insoluble ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ water ಅಲ್ಲಿ insoluble ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ haloalkanes, it's very important, do not form hydrogen bonding with water due to polar nature. Next, another physical property ಬಂದಾಗ, these haloalkanes having the density in the order. If the CR, that is Ri having high dense, Ri having high dense, then Rbr having high dense than Rcl having high dense than Rf. If the halogen size increases, the density decreases. That is, this is the order of density of these haloalkanes. It's very important. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ haloalkanes ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ and they are soluble in organic solvents ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ increases, the density increases. Another physical property. If the number of halogens, for example, you take CH2 or CH3Cl having a low dense than CH2Cl2 having low dense than
chloroform CHCl3 having lower dense than CCl4. See here, if the number of halogens increases, the density is going to be increases. See here only one halogen. Chloride or bromide, no problem. CH3Br you take. CH3Br having a lower density than CH2Br2, having lower density than bromopump, have lower density than CBr4. Right? That indicates that CCl4 having a higher dense than chloroform, chloroform having higher dense than, that is methyl chloride, is lower dense than methyl chloride. Number of halogens increases, methyl dichloride. That is, number of halogens increases, the density increases. This is the order of density of that is haloalkanes. Haloalkanes. If more number of halogens are present, this is the physical properties of haloalkanes. These physical properties, maybe one more question or CET point of important test. Next, chemical properties. Very important, the chemical properties. ಈ chemical properties ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಶೋರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Chemical properties of haloalkanes. Here, due to polar nature of CX bond in haloalkanes, due to polar nature of CX bond, haloalkanes are more reactive. Hence, they can undergo nucleophilic substitution reactions, elimination reactions, and also they can react with metals. ಈ ಮೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ CX ಬಾಂಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1 nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions. What is nucleophile? It is electron rich species which is attracted towards electron deficient center. It is electron rich species which is attracted towards electron deficient center. For example, OH minus is a nucleophile. Or you take Cn minus is a nucleophile. Or you take NO2 minus is a nucleophile. Like that. Here are nucleophiles examples. You electron rich species which is attracted towards electron deficient center. ಇಲ್ಲಿ that is the electron deficient center ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ, when haloalkanes reaction with aqueous KOH or aqueous NaOH or moist silver oxide, Ag2O, that is moist. ಆಯ್ತಾ?
ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ aqueous NaOH ಆರ್ aqueous KOH ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಏನು ವೆನ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ when it is heated with aqueous KOH or NaOH to give alcohol or OH, that is alcohol plus KX. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is alkyl halide, that is a halo alkene. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ KOH ಬದಲು NaOH ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, NaOH ಬದಲು ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ aqueous KOH. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. aqueous ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ aqueous KOH and NaOH can be dissociated into NaOH ಅಂದ್ರೆ Na plus OH minus, KOH ಅಂದ್ರೆ K plus OH minus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ OH minus is ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ತಾನೆ, ಅವು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is methyl chloride when it is heated with aqueous KOH, aqueous potash ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? To give methyl alcohol ಅಥವಾ methanol plus that is KCl. Next ನಾವು methyl chloride ತಗೊಂಡಲ್ಲ, you take ethyl bromide CH3 CH2 Br plus ನಾವು ಇವಾಗ aqueous NaOH ತಗೊಳ್ಳೋಣ, KOH NaOH ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್, that is NaOH, that is aqueous. Ethyl bromide when it is heated with aqueous NaOH to give ethanol CH3 CH2 OH plus that is NaBr is the byproduct. NaBr is the byproduct. It is very important. Next, moist silver oxide ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು you take propyl chloride or you take methyl chloride or methyl bromide or methyl iodide or you take ethyl iodide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You take for example ethyl iodide CH3 CH2 I. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? When it is heated with moist silver oxide Ag2O, moist means water, no? Moist silver oxide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you take this 2 moles. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? To give 2 moles of ethanol CH3 CH2 OH plus 2 AgI. See, corresponding alcohol ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಥನಾಲ್ ತಾನೇ, ಇದು ಎಥನಾಲ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಮೀಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೆಥನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಥನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಪಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪ್ರೋಪಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಪ್ರೋಪಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅರ್ಥ ಇವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಪನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ಯೂಟಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಬ್ಯೂಟಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯೂಟನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Name the main product is formed when alkyl halide, generally alkyl halides are heated with whether it is aqueous KOH or NaOH or moist silver oxide. ಅರ್ಥಾಯ್ತು? ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ aqueous NaOH ಅಂತ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬ್ರೋಮೋ ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಐಡೋ ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಅಯೋಡೋ ಈಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪ್ರೋಪಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪ್ರೋಪಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಪ್ರೋಪಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಯಾವುದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಓನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ AQS KOH or NaOH or ಮಾಯಿಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ AQS KOH or NaOH or ಮಾಯಿಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟು ಗಿವ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, NaOH ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ NaOH, KOH ತೊಗೊಂಡ್ರೆ KOH, ಏಕೈಸ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೆಥನಾಲ್. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೆದು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ B. Reaction with alcoholic KCl. Reaction with alcoholic potassium cyanide. Second chemical property, when haloalkanes reacts with, that is alcoholic KCl. In KCl, which is the nucleophile, Cn minus is the nucleophile. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವೆನ್ haloalkane, when it is heated with alcoholic KCl, that is alcoholic. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? when haloalkane ಅಥವಾ alkyl halide is heated with alcoholic KCl to give corresponding alkyl cyanide plus KX is a byproduct. Corresponding alkyl cyanide ಅಥವಾ alkane nitrile. ಏನಂದ್ರೆ alkane nitrile is the IUPAC name, alkyl cyanide is the trivial name. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? corresponding alkane nitrile ಅಥವಾ alkyl cyanide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? haloalkane ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯೂಟೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ R is CH3, ವೇರ್ X is Br ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ Cl ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ I ತಗೊಳ್ಳಿ. methyl bromide, when it is heated with KCl, that is alcoholic, to give methyl cyanide ಅಥವಾ ethane nitrile plus KBr. KCl ಇಲ್ಲಿ Cl ತಗೊಂಡ್ರೆ KCl ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. I ತಗೊಂಡ್ರೆ K ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು KCl ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಇದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCl ಜೊತೆಗೆ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಪಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಪಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಪಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. This is another nucleophilic substitution reaction, that is haloalkanes reaction with alcoholic KCl. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one is reaction with alcoholic AgCl, that is C. ಮೂರನೇ nucleophilic substitution reaction, when haloalkanes reaction with alcoholic AgCl, in any haloalkane reacts with, when it is heated with AgCl, that is alcoholic AgCl ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ to give
that is corresponding alkyl isocyanide, corresponding alkyl isocyanide, NC, alkyl isocyanide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ AgX, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಸೈನೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ CN, ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ NC. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? corresponding alkyl isocyanide, very important. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದು ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. AgCN ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಏನೇಳಿ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ CH3NC ಪ್ಲಸ್ AgBr, that is methyl isocyanide. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬದಲು ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸೇಮ್ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆಗೆ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ, ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಈಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, propyl chloride, propyl bromide, propyl iodide, corresponding alkyl isocyanide. For example, you take ethyl chloride, CH3, CH2Cl, that is AgCN, that is alcoholic. Heat madalaga to give, that is ethyl isocyanide, CH3, CH2, NC plus AgCl, that is ethyl isocyanide, ethyl isocyanide. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN ಆದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಆದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ KCN is ionic in nature. This is alcoholic KCN is ionic in nature. It can dissociate into K plus and Cn minus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ Cn minus ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ both carbon atom as well as nitrogen atom are donor atoms. Hence this ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ambidentate nucleophile ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ambidentate nucleophile ಅಂತ. ambidentate nucleophile ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? a nucleophile which having 2 or more donor atoms. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ both carbon as well as nitrogen can donate electrons to form bond. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ KCN ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ having more stable than carbon nitrogen bond. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ is formed when halo alkane reacts with alcoholic KCN. ಅದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN is covalent in nature. Alcoholic KCN is ionic in nature. Alcoholic AgCN is covalent nature. ಯಾವಾಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ
1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN ಜೊತೆಗಾದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆಗಾದ್ರೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN to form alkyl cyanide because alcoholic KCN is ionic in nature. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ರೀಸನ್. ಅದೇ alkyl halide reacts with alcoholic AgCN to form alkyl isocyanide because alcoholic AgCN is covalent in nature. ಇದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆಗಾದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ that is very important alcoholic. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KNO2, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KNO2. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ KNO2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KNO2 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ KNO2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೈಟ್ರೈಟ್ KNO2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ another one is halo alkane reaction with that is alcoholic AgNO2. alcoholic AgNO2. ಇಲ್ಲಿ reaction with that is alcoholic KNO2, potassium nitrite. Any halo alkene when it is heated with alcoholic KNO2, that is alcoholic. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? To give corresponding alkyl nitrite. ಏನೇನೆ? alkyl nitrite, that is RONO. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡದಿರಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ KNO2 ಅಲ್ಲಿ K plus and NO2 minus this can be dissociated into K plus NO2 minus. This NO2 minus is also ambidentate nucleophile because here the oxygen as well as nitrogen are donor atoms. Hence it is also ambidentate nucleophile. You can know what is ambidentate nucleophile? Give an example. A nucleophile which having 2 or more donor atoms, but at a particular time can donate only one pair to form one bond only. Right? That are called as ambidentate nucleophiles. Examples, you one mark only examples ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು. Cl minus, NO2 minus, ಇವೆಲ್ಲ ambidentate nucleophiles. ಇಲ್ಲಿ plus KX. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Corresponding that is alkyl nitrite. Example, you take CH3Br or CH3Cl ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ CH3I ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? When it is heated with KNO2, that is alcoholic, what happens? To give
CH3 NO plus Ki, that is methyl nitrite. Methyl nitrite. You take chloroethane, KNO2, it is alcoholic. What happens? That is ethyl, CH3, CH2, ONO, ethyl nitrite plus KCl. Ethyl nitrite. Ether, when haloalkanes reaction with alcoholic KNO2 to form corresponding alkyl nitrites. Alkyl nitrites. You take another one is another nucleophilic substitution reaction ABCDE. Reaction with alcoholic AgNO2. Alcoholic AgNO2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KNO2, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ AgNO2 ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ NO2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ AgX. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇಮ್ when methyl iodide, when it is heated with AgNO2, silver nitride, that is alcoholic, to give methyl nitrate, this ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ AgI, ಇಲ್ಲಿ AgCl. It's very important. Nucleophilic substitution reactions now will get reaction with aqueous or aqueous KOH or aqueous NaOH or moist silver oxide ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ haloalkanes reaction with alcoholic KCN ಒಂದು, reaction with haloalkanes reaction with alcoholic AgCN ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ haloalkanes reaction with alcoholic KNO2 ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ haloalkanes reacts with alcoholic AgNO2 ಒಂದು. ಅಲ್ಲಿ 5 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ABCDEF. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ alcoholic ammonia, NH3. When haloalkane reacts with alcoholic ammonia, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ CG ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈ any haloalkane, when it is heated with alcoholic ammonia in a sealed tube, at 100 degrees Celsius, it's very important. Any alkyl halide, when it is heated with alcoholic ammonia in a sealed tube at 100 degrees Celsius to give primary, a mixture of primary, secondary, tertiary, and finally quaternary ammonium salts is formed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. haloalkane reacts with alcoholic ammonia, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ 1 degree ಅಮೈನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಜೊತೆ RX is primary amine to give ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ secondary amine R twice NH 2 degree amine plus HX ಅದೇ R twice NH secondary amine when it is heated with again another mole of haloalkane to give tertiary amine 3 degree amine R thrice N plus HX. This is 3 degree amine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again 3 degree amine R thrice N ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ RX ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟು ಗಿವ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ R4N plus X minus quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt is a quaternary ammonium salt. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. When haloalkane reaction with alcoholic ammonia to give 1 degree, 2 degree, ಅಂದ್ರೆ primary, secondary, tertiary, and finally quaternary ammonium salts are formed. ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಮೈನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಮೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಅಮೈನ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಅಮೈನ್, ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಅಮೈನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. 2 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೈನು 2 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ತಾನೆ, ಇದು 2 degree ಅಮೈನ್. 2 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೈನು 3 moles, ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 3 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಅಮೈನ್ ಪ್ರೈಮರಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೈನ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್. 2 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. 3 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ 1 degree ಅಮೈನ್ ಆದ್ರೆ 3 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಆದ್ರೆ 2 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ 3 degree ಅಮೈನ್ ಆದ್ರೆ 1 mole ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್
ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೈನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ. 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ. ನೇಮ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರ? ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದೇ ಅವನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Name the product is formed when bromoethane when it is heated with alcoholic ammonia. Final product. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಟೆಟ್ರಾಈಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತೀವೋ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಳಿ, ನಾವು ಮೀಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇನ್ ಎ Cl liquid at 100 degrees Celsius to give ಏನದು? ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಏನಿದು? ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ HI ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದೇ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಮೀಥೈಲಮೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೀಥೈಲಮೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೀಥೈಲಮೈನ್. ಏನೇಳಿ? ಡೈಮೀಥೈಲಮೈನ್. CH3 twice. It's a dimethylamine. ಏನಿಲ್ಲ? ಡೈಮೀಥೈಲಮೈನ್. ಅದೇ ಡೈಮೀಥೈಲಮೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೈಮೀಥೈಲಮೈನ್. ಏನಿಲ್ಲ? ಟ್ರೈಮೀಥೈಲಮೈನ್. CH3 thrice. ಟ್ರೈಮೀಥೈಲಮೈನ್. ಅದೇ ಟ್ರೈಮೀಥೈಲಮೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್. ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೀಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. HI ಬದಲು HBr, LBr ತಗೊಂಡಿದೆ, Cl ತಗೊಂಡಿದೆ Cl ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಏನದು? ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್. ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ heated with alcoholic ammonia to give ಏನದು?
ಈಥೈಲಮೈನ್ CH3CH2 NH2 ಮೀಥೈಲಮೈನ್ ಬದಲು ಈಥೈಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ HI ಬದಲು HCl ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೆನ್ chloroethane ಅಥವಾ ethyl chloride when it is heated with alcoholic ammonia to give primary amine ಯಾವುದು ethylamine. ಅದೇ ethylamine NH2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ CH3CH2 NH2 is ethylamine. again ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ethyl chloride ಇರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ diethylamine that is CH3CH2 twice NH diethylamine plus byproduct ಏನು HCl. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು Cl ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು Cl HCl ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ CH3CH2 ಟ್ವೈಸ್ ಎರಡಿದೆ ಟ್ವೈಸ್ NH ಇದು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು CH3CH2 NH CH2 CH3 ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು CH3CH2 ಟ್ವೈಸ್ NH ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನದು ಯಾವ ಅಮೈನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇದು ಡೈಥೈಲಮೈನ್. ಏನು ಹೇಳಿ ಡೈಥೈಲಮೈನ್ ಹಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಟ್ರೈ methylamine that is CH3CH2 twice NH that is dimethylamine when it is heated with the ethyl chloride that is triethylamine CH3CH2 thrice N plus HCl triethylamine. It's a tertiary amine, degree amine. Again there's a triethylamine CH3CH2 thrice N tertiary amine triethylamine is heated with another mole of ethyl chloride or chloroethane to give tetraethyl ammonium chloride. CH3CH2 4 times tetraethyl ammonium chloride. ಇದು minus tetraethyl ammonium chloride. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೆಟ್ರಾಈಥೈಲ್ 4 ಟೆಟ್ರಾಈಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದೇ ಥರ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ವೆನ್ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಅಥವಾ ಅವನು ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ when it is heated with alcoholic ammonia, ethylamine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? To form that is triethylamine. ಏನಿದ್ರು triethylamine. How many moles of ethyl chloride is utilized? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ರೀಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಡೈಈಥೈಲಮೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ.
ಮೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? 2 moles. 2 moles ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈಇಥೈಲಮೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾನೆ, ವೆನ್ ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ when it is heated with alcoholic ammonia to give tetraethyl ammonium iodide, how many moles of alkyl halide is going to be utilized? ಎಷ್ಟು? 1 2 3 4 moles. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ 3 moles, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ 2 moles, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 mole. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆರಡು, ಮತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಕೇಳಲೇಬೇಕು ರೂಲ್ ಅದು. ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವೆರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್